welcome to yet another beautiful episode of Kappa Prime Time. You're watching Kappa Prime Time with me, Cynthia. And I believe that lockdown is one time, probably the best time for the best creativity to come out. And where it be a celebrity, people just around the globe, ഇത്രയും ഒരു traumatic situationന്റെ ഇടയ്ക്കും അവർ ഒരുപാട് സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നെട്ടോട്ടം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. But then there are a lot of people who have come out with really good ads, really good creative ideas, which is definitely a plus point during this quarantine. But still, we have a lot of guests today with whom I'll be sharing their quarantine experience as well as their little experience because they've been on the limelight for quite a long time. And ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ അവരാരും കാണുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. It's none other than Uthara, Unni. Hi. Hi. How are you doing? Good. Great. Uthara Unniയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാം, she is a well-known Bharatanatyam dancer and a good performer in fact. And there is a lot of things happening in your life right now, right? Yeah. Or a mix of things. So how has been, I mean, one thing which actually struck me when I learnt about you is that you are a member of the International Dance Council, UNESCO, right? Yes. So how did that happen to you? And we would love to know, how did you become the member and how did things happen there? I don't think it just happened overnight. It's all about every single program that you do, every small step that you take. ചെറിയ ഓരോ നമ്മളുടെ ഓരോ പ്രോഗ്രാംസ് കഴിയുമ്പോഴും you keep improving, you go to the next level. So somehow this just happened and even I couldn't believe that, you know, suddenly I was part of this and I got an opportunity to represent India in Greece. So that was, I would say it was just a blessing and yeah, I'm really happy about it. Okay, so I believe that this council is actually an umbrella of a lot of performers around the globe. Yeah. So being a part of that and representing India, എങ്ങനെ തോന്നി ആ ഒരു life change എന്ന് പറയുന്നത്? Like normal to a different... It was a very different experience because even when I got the invite and I was supposed to go there, we were not really able to believe like, okay, this is going to be like another stage. But there's not even one single Indian over there. It's all white crowd. And there are so many different artists from different parts of the world who are representing their country. On a platform, you are representing India. I was not sure if I actually deserve this because that is too big and too different an opportunity for me. So to speak about our art form, our culture, and to present a dance over there, it was a wonderful experience. Very true. You did a performance in Greece, that's what you said, right? Avade eda art form aanu, what did you perform, on which storyline? Okay. It was a padam on Killa. So Killa in Hindu mythology is believed as the god of death. So Bharatiyarne oru krutiyarnu perform ചെയ്തത്. So Bharatiyar മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് he had written this saying that if you're a strong believer of Shiva and I mean Kala is just under his feet. So ശിവന്റെ ശക്തി കാരണം കാലന് നമ്മളെ അടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് I'm not really afraid of you. I'm not even afraid of death because God is with me എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. So അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോയട്രിയാണ് അവിടെ ചെയ്തത്. So it should have been a very powerful ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ട് ആയിരിക്കണം അല്ലേ? അതെ ബിക്കോസ് ജനറലി നമ്മൾ ഭരതനാട്യം കോമൺലി കാണുന്നതും ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ പദങ്ങളും ശിവന്റെ പദങ്ങളും ഇപ്പൊ കാലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം പലർക്കും അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെ അറിയില്ലായിരുന്നു. സോ ദാറ്റ് വാസ് ഓൾസോ a nice experience to yeah when you go to foreign land and you explain about this, it's actually quite amusing for them as well. I think more than Indians, foreigners are even more interested to know about this because dance they really have no idea about it, but they are so much into it. They want to get more information, they want to learn more about it. So correct. A paper presentation so altogether it was a very nice experience. That's really nice. Anyways, representing India itself is a big thing and all the very best for you. Apart from that, Uthara, നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ quarantine time ആണ്. So a person who travels, I think you love traveling. I'm not sure because I love traveling. Yeah. So അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി വീട്ടിലേക്ക് അടഞ്ഞുകൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, how are you actually tackling it? I think, but a part of me really enjoys being at home. Pandote എനിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ I want to come back home. അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗും ഉണ്ട്. And at the same time I love to explore, I love to travel. പക്ഷെ എനിക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ somehow I want to come back home into my space
സ്പെഷ്യലി ഫാമിലി, നമ്മുടെ അമ്മ അച്ഛൻ, എന്റെ ക്ലോസ് വൺസ്, ആ ഒരു ആൾക്കാരുടെ കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ മൈ ഓൺ പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് എനിക്ക് എങ്ങനെയോ നമ്മുടെ കൂട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഓ കുറച്ച് ദിവസം സമാധാനമായിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കാം, ലൈക്ക് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഗോ ഔട്ട്, യു ഹാവ് ടു ബി റെസ്പോൺസിബിൾ. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് മോർ അബൌട്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ലേ, ഇപ്പൊ ഈ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത്, യു ഹാവ് ടു ട്രൈ ബീങ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഈവൻ ദോ യു ആർ സിറ്റിംഗ് അറ്റ് ഹോം. So this is the only time you get to actually invest in yourself, to create something, to learn something. So അങ്ങനെയായി. പിന്നെ now I think we are all used to this, more like it's the new normal. So just trying to do as much as possible. Right. Okay, so Uthara, recently in one of your Instagram page, I did find this dance challenge that you have put forward, the international dance challenge on that particular day. എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ ആ ഒരു ചേതോ വികാരം? What was it all about? And how are people reacting to that? നല്ല റെസ്പോൺസ് ആയിരുന്നു. ആക്ച്വലി 29th April is World Dance Day. സോ കുറച്ച് മാസം മുമ്പേ തന്നെ ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ഓഫ് ഡൂയിങ് എ മ്യൂസിക് ഡാൻസ് വീഡിയോ ഫോർ 29th April. ഡാൻസ് ഡേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ കല്യാണം, അതിന്റെ തിരക്ക് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് എങ്ങനെയെങ്കിലും വീണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല. പിന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുക, സോ അയ്യോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ. പിന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ വെറുതെ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് പോസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസ് ഓഫ് മൈ പ്രാക്ടീസ്. അപ്പൊ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ടോൾഡ് മീ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ക്വൈറ്റ് ഇൻസ്പയറിംഗ് ആൻഡ് ദേ ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഗെറ്റിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസിംഗ്. അതുപോലെ എന്റെ വീഡിയോസ് ചിലര് അത് തന്നെ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരാറുണ്ട്, ആസ്കിംഗ് മീ ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ, ഇറ്റ് കറക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. So when I felt like people are actually trying to do this, then I thought, okay, why not give it up as a challenge? So many people can take part, and this is the only way we can support each other, because most of them നമ്മളിങ്ങനെ മടി പിടിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോ you have nothing to look forward to, because ഇനിയിപ്പോ ഉടനെ ഒന്നും പെർഫോമൻസസ് ഇല്ല, ഉടനെ ഒന്നും നമുക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റേജ് കാണുന്ന ഒരു ഇതുപോലും തോന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ മടി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എണീറ്റ് നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവുക എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ചാലഞ്ച് ആയിട്ട് quite good, നല്ല റെസ്പോൺസസ് ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് പേര് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. It's a 1 minute challenge, alle 1 minute dance video cheyidettu you should, and you are offering a prize also, I believe. Yeah, അതെന്റെ ഫിയാൻസേയുടെ ഐഡിയ ആയിരുന്നു. So he was like he wanted to contribute something. He's like, gift ഞാൻ കൊടുക്കാം, എന്റെ cash prize കൊടുക്കാം. So okay. Oh, but that കണ്ടപ്പോഴാണ് I thought like, why don't I post? I don't know dancing, by the way, but then I thought ഒരു മിനിറ്റല്ലേ ഉള്ളൂ. അതെ, that's why like 1 minute എന്ന് പറയുമ്പോൾ everyone will feel like doing it, because ചെറുതാണല്ലോ. So even if you're not good at dancing, if you're not a professional, you can still do it. Okay, thank you so much, Uthara. I think it's high time we should go to our next guest online. Hi, Sarath, Aalaps. Now, talking about Sarath, Aalaps എന്ന് പറയുന്ന ബാൻഡിന്റെ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. So we'll ask more about that to him. Hi, Sarath. Hi. നമസ്കാരം. നമസ്കാരമുണ്ട്. എങ്ങനെ പോകുന്നു ക്വാറന്റൈൻ ജീവിതം? ക്വാറന്റൈൻ വളരെ വല്ലാതെ സ്റ്റേജുകൾ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു ലൈവ് പെർഫോമർ എന്ന നിലയിൽ സ്റ്റേജ് വല്ലാതെ മിസ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ്, എല്ലാവർക്കും അതിനൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പോവുകയാണ്. ബട്ട് ദെൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഓൺലൈൻ മീഡിയത്തിലൂടെ കണക്ട് ചെയ്യാം. തീർച്ചയായും. ഓക്കെ, സോ ശരത്തിന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആല ബാൻഡിന്റെ ഒരു മെമ്പർ ആണെന്നുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ബാൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെയാ അവരൊക്കെ? ഓരോരുത്തരും ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങി കിടക്കുക വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആക്ച്വലി ഇപ്പം എല്ലാരും മ്യൂസീഷ്യൻസ് ആണ്. അവരെല്ലാരും അവരുടേതായിട്ടുള്ള എല്ലാരും കമ്പോസേഴ്സ് ആണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പം ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് തിരക്കിലാണ് അദ്ദേഹം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതെനിക്ക് ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ആ ഒരു എന്താ പറയാ സീക്വൻസിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു ടൈമിങ്ങിലായിരിക്കും. പിന്നെ ഡ്രമ്മർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട്. പിന്നെ കേട്ടില്ല, സിംഗർ എവിടെയാ? സിംഗർ ഞാനാണ്. അപ്പം എല്ലാരും ഓരോ വർക്കിലാണ്. സോ ഈ പെർഫോമൻസ്, യു സെഡ് യു ആർ മിസ്സിംഗ് ഈ പെർഫോമൻസ്. എന്തെങ്കിലും ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങിയായിരുന്നോ? ഹൗസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് റൈറ്റ് നൗ? എങ്ങനെയാണ് സംഭവം? തീർച്ചയായും കുറെ ലൈവ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാര്യം നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം നടത്തിയ കോളേജുകളുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചില സോഷ്യൽ ഫോറം മീൻസ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെയൊക്കെ പേജുകളുണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ ഇപ്പൊ തന്നെ സിതാരയും ഹരീഷൊക്കെ വന്നിരുന്ന അതുപോലുള്ള നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കൊല്ലത്ത് ഒരു ആക്റ്റീവായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ബാൻഡാണ് കൊല്ലം ജില്ല എന്നുള്ളൊരു വളരെ ചുരുക്കം ബാൻഡുകളേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ഇങ്ങനെ മ്യൂസിക് മോജോ അതുപോലുള്ള
പ്രൊഫൈലായിട്ടുള്ള ഓരോ വീഡിയോസ് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാൻഡുകളിൽ ചുരുക്കം ബാൻഡാണ് കൊല്ലത്തുള്ള നമുക്ക്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇൻവിറ്റേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഈ വലിയ വലിയ പേജുകളിലൂടെ നമ്മുടെ തന്നെ കൊല്ലത്തെ കൊയിലോളം എന്ന് പറഞ്ഞ പേജുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കൊയിലോളം ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ പാർട്ടി അറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ ഈ പാർട്ടി അതുപോലെ വലിയ പാർട്ടിയുടെ ഒക്കെ പേജിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഒരു സന്തോഷം. ശരത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഈ മ്യൂസിക് ആൽബംസ് വളരെയധികം ഹിറ്റായിരുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഐ ഹാവ് ഹേർഡ് യു സിംഗ് വൺ, ഏതൊരു പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്, എനിക്കൊന്ന് ഓർമ്മയ്ക്ക എന്നുള്ളൊരു പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ആ ഒരുപാട് മ്യൂസിക് ആൽബം പിന്നെ ഒരു സ്റ്റോപ്പായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സിംഗിൾ ഹിറ്റ്സ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. എനിക്കൊന്ന് ശരത്ത് ഒരുപാട് പെർഫോമൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഹാവ് യു ഡൺ എനി സിംഗിൾ ഹിറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പാട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ മുന്നേ? പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾക്കിപ്പോ ഇത് ഈ ആൽബംസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബെസ്റ്റ് മാഷപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡ്ലേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടം പാടാനുള്ളത് നമ്മുടെ ലെന നടി ലെന ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു പാട്ടുണ്ട്, ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്നുള്ള പാട്ട്. സത്യം അത് പ്രണയം എന്ന് പറയുന്ന ആൽബത്തിലാണ്. ശങ്കർ മഹാദേവൻ സാറൊക്കെ മലയാളത്തിലോട്ട് ആൽബം ഫീൽഡിലോട്ട് വന്ന ആ ഒരു സൂപ്പർ പാട്ടാണ്. അത് നമ്മുടെ ഒരു മെഡ്ലേക്ക് ഫസ്റ്റ് സോങ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പാട്ട് എവിടെ പാടിയാലും കൈയിടിയാണ്. ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കാലഘട്ടം വളരെ ഒരു ഗോൾഡൻ പീരീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, മ്യൂസീഷ്യൻസിന് എസ്പെഷ്യലി. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായും കപ്പ പ്രൈം ടൈമിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇടവേള. ഇപ്പോൾ ശരത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ശരത് ഹാസ് ഡൺ എ മൂവി, ഒരു മ്യൂസിക് കമ്പോസറായിട്ട് തിരിഞ്ഞേക്കുവാണ് ഒരു മൂവിയിൽ. സോ വിച്ച് ഇസ് യെറ്റ് ടു റിലീസ്, ക്വാറന്റൈൻ കാരണം ഹോൾഡിലാണ്. അതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശേഷം എന്താണ് ശരത്? സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഏരിയയിൽ നിന്ന് അതെ സിനിമയിലൊന്നും ഒരിക്കലും നമുക്ക് എത്തി നോക്കാൻ പോലും പറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ബാൻഡ് എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. കാരണം നമ്മുടെ ഈ ആലാപ്സ് എന്ന ബാൻഡ്, ഈ ബാൻഡിലൂടെ ഞാൻ എന്താ പറയാ കുറച്ച് കോണ്ടാക്ട്സ് കിട്ടി. മാത്രം നമ്മുടെ പാട്ടുകൾ യൂട്യൂബിലെ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മ്യൂസിക് മോജോ, കപ്പ ടിവിയുടെ മ്യൂസിക് മോജോ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കുറെ വ്യൂവേഴ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെ കണ്ട കോണ്ടാക്റ്റിലൂടെ വന്ന ഒരു ബന്ധമാണ്. അപ്പം അതിലെ 2 പാട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ സൂപ്പർ സിംഗർ എന്ന് പറയാൻ ഹരിശങ്കറാണ് പാടിയത്. അതിന്റെ വരികളും പാട്ടും എല്ലാം നമ്മുടെ ബാൻഡ് ഓറിയന്റഡ്, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വരികൾ സെറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ മ്യൂസിക് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് കിട്ടി. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഒരു പാട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൊല്ലത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പാട്ടാണ്. അതൊരു പക്ക ബാൻഡ് സോങ് ആണ്. ആ ഒരു ജനറൽ ചെയ്തൊരു പാട്ടാണ്. അത് ഞാനാണ് പാടിയത്, ഞാനാണ്. അതെല്ലാം ഓൺ ദ വേ ആണ്, ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സൂപ്പർ. അപ്പൊ എന്തായാലും അത് റിലീസ്, ഐ മീൻ ഓഡിയോ റിലീസ് ആയിട്ടുണ്ടോ അതോ അതും ഹോൾഡിൽ തന്നെയാണോ? സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാർച്ച് ലാസ്റ്റില് അതിന്റെ യൂട്യൂബ് റിലീസ് വരേണ്ടതാണ്. പിന്നെ മെയിൽ തന്നെ അതിന്റെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ അറിയാലോ, ലോക്ക്ഡൌൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനിയിപ്പം അത് എന്തായാലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പം അതിന്റെ സാധ്യതകൾ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഇനി അതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസറൊക്കെ അതിന്റെ. നമ്മള് നേരത്തെ ഉത്തര പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാത്തിനും അതിന്റേതായ സമയമുണ്ട് ദാസ. അതെ. ഈ ഒരു ഗെറ്റപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നേരത്തെ ശരത്ത് കുറച്ചും കൂടി താടിയൊക്കെ ഇല്ലായിരുന്നു തോന്നി. ഈ ഗെറ്റപ്പ് എന്താണ്, ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആണോ? അയ്യോ, കുറച്ച് മുടി കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു. ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ശരത്തിന്റെ ഫാമിലിയിൽ ഇപ്പൊ അവിടെ കൂടെ? ഫാമിലി വൈഫ്, മോള്, പിന്നെ എന്താ പറയാ പപ്പയുണ്ട്. അമ്മ മരിച്ചുപോയി. അമ്മ പോയിട്ട് ഒരു വർഷമായതുകൊണ്ട്. ഓ, സോറി ടു ഹിയർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞു കുടുംബമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്, ഭാര്യ പുതിയ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും ഇപ്പൊ അതാണ് പരിപാടി, ഭർത്താവിനെ. അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പെട്ടു. മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കടകെട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷിതമായി എല്ലാം ചോദിക്കും. ഓക്കെ, കീപ്പിംഗ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ്, ആരൊക്കെയാണ് ഹൂസ് യുവർ ബെസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെർഫോമിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്? സത്യം പറഞ്ഞാല് ബെസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് അത് മുൻപും പോയതിനു ശേഷവും അമ്മ തന്നെയാണ്. അമ്മയാണ് എവരിത്തിങ്. കാര്യം വെച്ചാൽ ഈ മ്യൂസിക് ഫീൽഡിലേക്ക് ഇത്രയും റിസ്കി ഫീൽഡാണ് ഇത്. കാര്യം അറിയാമല്ലോ. കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മൾ സക്സസ് ആവുന്നത് വരെ വളരെ റിസ്ക് ആണ്. ആ ഒരു സമയം വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ, എന്താ പറയാ, വളരെ താങ്ങും തണലുമായിട്ടൊക്കെ നിന്ന ഒരാള് പോയി. എങ്കിലും നമ്മുടെ
സമദാനി പറഞ്ഞതുപോലെ പോയെങ്കിലും ആ സങ്കടങ്ങളും ആ പ്രാർത്ഥനയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഓർമ്മകളൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലുണ്ടാവും അല്ലേ? തീർച്ചയായും. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്തായാലും ശരത് ഇപ്പം ഒരു പാട്ട് കേൾക്കാം. ശരത്തിന്റെ കമ്പോസിഷൻ ഓർ ശരത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പെർഫോം ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കമ്പോസർ ഉണ്ട്, രാഹുൽ രാജ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ എന്താ പറയാ, ഞങ്ങളൊക്കെ ഹരമാണ്. അപ്പം ചങ്ക് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പാട്ടുണ്ട് ബാച്ചിലർ പാർട്ടി സിനിമയിലെ പാതിരയോ പകല എന്നുള്ള നിഖിൽ മാത്യു പാടിയ പാട്ടാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ടാണ്. ഒരു കവർ അതിനെക്കുറിച്ച് കവർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ്ങിലാണ്, ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാടാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗിറ്റാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ, അതാണ് എനിക്ക് ധൈര്യം. ഈ ഒരു സംഭവം കൂടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇന്റർവ്യൂവിൽ എല്ലാം സംസാരിക്കാൻ ഒരു ധൈര്യം. എന്തായാലും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യാം. തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ലൈവ് ആണ്, അറിയാലോ. ജസ്റ്റ് ഓക്കെ. തൂമഞ്ഞും തീയാകും നിലാവിൽ നീ വരില്ലെങ്കിൽ ഓരോരോ മാത്രയും ഓരോയും നീ പോകിൽ പാതിരയോ പകരായി മുള്ളുകളോ മലരായി പ്രിയാമുഖമാ നദിയിൽ നീന്തിയലയും മിഴികൾ. സൂപ്പർ. ഇവിടെ എല്ലാവരും കൈ തട്ടുന്നുണ്ട്. ഓൾറൈറ്റ് ശര, താങ്ക് യു. അപ്പം എനിക്ക് ഒരു ഗസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ഓൺലൈനിൽ. ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് ഗോ മീറ്റ് ഹിം ആസ് വെൽ. ദിസ് പേഴ്സൺ ഒരു കുഞ്ഞു പാക്കേജാണ്. അത് മൊത്തം അതിൻ്റെ അത് ബോംബാണ്. ബിക്കോസ് ഹീ ഈസ് ആക്ച്വലി ഇൻ ടു ലൈറ്റ് ഫീറ്റ് ഡാൻസിങ്. ഹീ ഈസ് ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ കിലബി എന്നൊരു പേരുണ്ട്, ലിറ്റിൽ ജെ എന്നൊരു പേരുണ്ട്. He hails from Pathanamthitta, but then he is settled in Coimbatore and India ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് റൂട്ട്സ് ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഐ തിങ്ക് ഇന്റർനാഷണലി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ I'm introducing this very young talented chap to you all. Hi Kilabi. Hello y'all. How are you doing? Hey, I'm good. What about you? All good here. Thank you so much. Killer B എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കേട്ടപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു എന്താ കില്ലർ ബി എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ദെൻ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ സ്റ്റോറി ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്. യുവർ ഒറിജിനൽ നെയിം ഇസ് ഷോബിൻ, റൈറ്റ്? Shobin Vijayan. സോ നല്ലൊരു പേരാണ്. അതിനൊരു ഐഡന്റിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യു ഹാവ് ചൂസൺ എ ഡിഫറെന്റ് നെയിം. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഗുഡ്. ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പേര് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ കാരണം ഇതിന്റെ കാരണം ഈ ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് കൾച്ചറിൽ ഒരാൾക്കും ഒவ்வொரு ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്. ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സ്റ്റേജ് നെയിം, സ്ട്രീറ്റ് നെയിം എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ഈ കൾച്ചറിലുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റേജ് നെയിംസിലും സ്ട്രീറ്റ് നെയിംസിലും അവർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ലൈക്ക് നോട്ട് ഇൻ their own name. So ഇവരെന്താ വെച്ചാൽ അവരവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് വേണ്ടി അവരുടെ നെയിം ചൂസ് ചെയ്ത് ആ പാത്ത് വേയിൽ പോകും. സോ കില്ലബി, ഇറ്റ്സ് KILLA സ്പേസ് BLACK, കില്ല ബ്ലാക്ക്. കില്ല ബ്ലാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ ഡാൻസിങ് സ്റ്റൈൽ വന്ന് അഗ്രസീവ് ആണ്, മോർ ഓഫ് അഗ്രസീവ് ആണ്. സോ ഈ ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് കൾച്ചറിൽ കുറെ ബാറ്റിൽസ് ഉണ്ട്, ഡാൻസ് ബാറ്റിൽസ് നോക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ ലൈഫ് ചേഞ്ചിങ് തിങ്സ്. ലൈക്ക് ഞാൻ ഡാൻസ് ബാറ്റിലാണ് കൂടുതൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, മോർ ദാൻ ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻസ്. ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് ദാൻ കോമ്പറ്റീഷൻ. സോ ഈ സ്ഥലത്ത് എന്റെ പെർഫോമിംഗ് വന്ന് മോർ ഓഫ് അഗ്രസീവ് ആണ് ഇൻ ബാറ്റിൽ. സോ എനിക്ക് like I'm on a killer mode. Killer mode ആയിക്കൊണ്ട് I just kept Killa. ചെറുപ്പം തൊട്ട് കുറെ പേരെ കളിയാക്കുവാണ്, like black skin. That's so sad. Okay. Yeah, it happens, no problem. Like അതിനെ എടുത്തു, പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തു. Okay, ഞാൻ black ആണ്, so let me be Killa black. So I kept like Killa B. Hey, but that's awesome. I think you are going to be recognized by that name which people just made fun of you, right? Yeah, for real. Okay. So எப்படி இருக்கு உங்க லைஃப் கோயம்புத்தூர்ல? நல்லா இருக்கா? Did you learn Tamil? How has it been in Coimbatore? Yeah, Coimbatore is so good. Yeah, so good. Like good climate. Everything is so good. Great. Right now it's lockdown. Everyone is at home. So things are going like
kind of bad and kind of good. It's fine. Sure. So do you speak Tamil? Yeah. So how about Tamil பேச தெரியும். கொஞ்ச நேரம் தமிழ்ல பேசலாமா? கண்டிப்பா பேசலாம். எனக்கும் தமிழ் வரும். So it's good. My mom is also a Tamil. அப்போ இந்த லைட் ஃபீட் டான்ஸை பத்தி கொஞ்சம் பேசுங்க. அத பத்தி how did you come to that? எப்படி அதுக்கு ஸ்டார்டிங்? ஓகே கண்டிப்பா. லைக் லைட் ஃபீட் டான்சிங் முன்னாடி நான் வந்து ஹிப் ஹாப் டான்ஸ்ல வந்து 3 ஜெனரேஷன் டான்சிங். ஓகே. ஒன்னு வந்து பிரேக்கிங், இன்னொன்னு ஹிப் ஹாப் ஃப்ரீ ஸ்டைல், இன்னொன்னு லைட் ஃபீட். ஓகே. இது மூணுமே ஒவ்வொரு ஜெனரேஷன் படியே வந்துச்சு. லைக் 1990s 2000 அந்த மாதிரி அந்த ஒரு டைம் பீரியட்ல வந்து ஒரு எவல்யூஷன் டான்சிங். சோ ஃபர்ஸ்ட் லைக் 2015ல நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிரேக்கிங் ஒரு ஸ்டைல் ஆடிட்டு இருந்தேன். சோ அது வந்து ஹிப் ஹாப்போட ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் ஸ்ட்ரீட் டான்சிங். சோ அது பண்ணிட்டு இருந்தேன். அது பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது லைக் இன் சம் வேஸ்ல எனக்கு ஒரு ஃபிளிப் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது ஐ காட் இன்ஜர்ட். சோ ஐ ஹேவ் டு like take rest. அந்த பிரேக்கிங் ஸ்டைல் மோர் ஆஃப் லைக் ஃபிளிப்ஸ் இருக்கும், நிறைய ஸ்டன்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ற மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ் லைக் ஃபுட் ஒர்க் இருக்கும் அந்த மாதிரி. சோ அது என்னால பண்ணி ஐ கான்ட் கோ வித் தட். சோ ஐ வாஸ் லைக் இன்ஜூர்ட் அண்ட் ஐ ஹேவ் டு டு சம்திங். சோ அந்த ரெஸ்ட் எடுக்கிற டைம்ல நான் என்ன பண்ணேன், எனக்கு டிஜேயிங்கும் பிடிக்கும். சோ ஹிப் ஹாப் கல்ச்சர்ல 4 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு பிரேக்கிங், இன்னொன்னு எம்சிங் ஆர் ராப், அப்புறம் டிஜேயிங், அப்புறம் கிராஃபிட்டி. சோ இந்த மாதிரி எல்லா ஆர்ட் ஃபார்முக்கும் உள்ள நான் அந்த கல்ச்சர் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாமே நான் வந்து லிவிங்கா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சோ ஐ வில் பி லைக் தட். ஓகே. சோ என்னாச்சு, நான் வந்து டிஜேயிங் அந்த ரெஸ்ட் எடுக்கிற டைம்ல டிஜேயிங் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு என்னோட லேப்டாப்ல சாஃப்ட்வேர் வந்து இது பண்ணிட்டு லைக் வர்ச்சுவல் டிஜேன்னு சொல்லி சாஃப்ட்வேர் வந்து ஐ வாஸ் லைக் டிஜேயிங். சோ அண்டர் கிரவுண்ட் டிஜேயிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அப்போ நிறைய சாங்ஸ் நான் வந்து யூடியூப்ல செக் பண்ணிருந்தேன். ஏன்னா அதெல்லாம் வந்து என்னோட டிஜேயிங்ல நான் மிக்ஸ் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன். சோ அந்த டைம்ல நான் ஒரு மிக்ஸ் டேப் கேட்டேன், லைக் டாப் 5 லைட் ஃபீட் மியூசிக் ஒரு மிக்ஸ் டேப் கேட்டேன். ஓகே. சோ அந்த மிக்ஸ் டேப் கேட்டப்போ அதோட சாங்கோட எனர்ஜி வந்து ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருந்துச்சு. வாஸ் டோட்டலி டிஃபரெண்ட். சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் எப்படின்னா எனக்கு மியூசிக் லவ், மியூசிக்னா ரொம்ப பைத்தியம். ஓகே. சின்ன வயசுல இருந்தே அடிக்ஷன் மியூசிக். எனக்கு மியூசிக் தான் என்னோட அடிக்ஷன், என்னோட ட்ராக் அதுதான். சோ அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த மியூசிக் வந்து என்ன ரொம்ப என்ன ஃபீல் பண்ண வச்சிருச்சு. சோ நான் எப்பவுமே இந்த மாதிரி மியூசிக் கேட்டா உடனே அந்த ஆர்டிஸ்ட் யாருன்னு செக் பண்ண போவேன், டிஸ்கிரிப்ஷன் போவேன். ஓகே. டிஸ்கிரிப்ஷன் போனா அந்த ஆர்டிஸ்ட் யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணான்னு போய் அவங்க ஃபாலோ பண்ணாரு. ஆர்டிஸ்ட் யாரு, அவங்க எப்படி எல்லாம் பண்றாங்க. ஏன்னா அந்த சாங் வந்துச்சுன்னா அவங்கனால தான் வந்துச்சு. சோ அந்த கிரெடிட்ஸ் அவங்களுக்கு தான். சோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்கள போய் செக் பண்ணேன். சோ அவங்கள செக் பண்ணப்போதான் நிறைய விஷயம் பார்த்தேன். இந்த லைட் ஃபீட் மியூசிக்ஸோட நிறைய எவல்யூஷன்ஸ் பார்த்தேன். அப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இன்னொன்னு இருந்துச்சு, லைட் ஃபீட் ஸ்டைல், இந்த டான்ஸ் ஸ்டைல்ல நிறைய மூவ்ஸ் இருக்கு, இது ஹார்லம்ங்கிற ஊர்ல வந்தது. சோ அப்போ இது ஒரு மியூசிக் இல்ல, இதுக்கு ஒரு கல்ச்சர் இருக்குன்னு நான் தெரிய ஆரம்பிச்சு. என்ன பண்ணேன், ஓகே இப்போ எப்பவுமே ஒரு டான்ஸ் ஸ்டைல்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அதை கத்துக்கணும்னா டுட்டோரியல் போவோம். அந்த டான்ஸ் ஸ்டைல் என்னது அப்படின்னு உடனே நான் லைட் ஃபீட் டுட்டோரியல்ஸ் நினைச்சேன். அப்போ கிரை பேபின்னு ஒரு ஆள் லைக் ஹார்லம் நியூயார்க் சிட்டில ஒருத்தர் வந்து டுட்டோரியல் போட்டு அதோட டுட்டோரியல்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணேன். ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு, அதோட மியூசிக்கும் நல்லா இருந்துச்சு, டான்ஸும் நல்லா இருந்துச்சு. ஓகே. அப்போ நான் என்னோட ரிலீஃப் ஆகிற டைம்ல நான் வந்து மெதுவா அதை ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் லைட் ஃபீட். சரி, அப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண டைம்ல எனக்கு இன்னும் இதோட ஹிஸ்டரி பத்தி தெரியும்னு சொல்லிட்டு டாக்குமெண்ட்ரிஸ் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். நான் டாக்குமெண்ட்ரி செக் பண்ணப்போ சவுண்ட் ஆஃப் த சப்வேன்னு சொல்லிட்டு லைட் ஃபீட் டாக்குமெண்ட்ரி யூடியூப்ல, அது லைக் இட்ஸ் லைக் சம்திங் எல்ஸ். ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்கா இருந்துச்சு அந்த டாக்குமெண்ட்ரி. லைக் அந்த நியூயார்க் ஹார்லம் சிட்டில இருக்கிற அந்த கல்ச்சரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், அந்த டான்ஸ் கல்ச்சர் எல்லாம் அதுல வந்து என்ன ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுச்சு. Welcome back to Kappa Prime Time. I think Anganiyana, your name just got into like Little J, correct? Yeah, Lil J. Yeah, Lil J means Lil Jumi and his creation. Yeah. Talk about him. I think he has been your inspiration, and Jumi Antonu. For real. Yeah, has been your all-time in the life anone paraya. So how did you meet him and how did things happen? Yeah, so it all happened like over a video call, okay? So I want like Jumi the documentary kandu, so it made me feel so good. So I instantly texted him on Instagram. So enikare Instagram la irukku most dancers mella connect avana or source on Instagram. Correct. So I DM him like hello brother, I'm from India, I want to learn this style, if you are okay I can do anything for that, angana varna aichu. So later he texted me like 2-3 days later. So I was like waiting, come on bro, hit me up back. So he replied and he told me like
we have to pay and learn that. So I paid a small amount and paid that style like 3 sessions we came. So 2 sessions ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ I gave the pay. Third session ഞാൻ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ആള് പറഞ്ഞു you got the style. So നീ ഇപ്പൊ പേ ചെയ്യണ്ട, നീ എൻ്റെ അടുത്ത് ആ എസൻസ് വന്നു, ആ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് എസൻസ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതെനിക്ക് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഫീലിംഗ് ആണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല, ലൈക്ക് വീഡിയോയിലാണ് ഞങ്ങൾ സെഷൻ, അങ്ങനെയാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത്. സോ അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അയാൾ എന്റെ തേർഡ് സെഷനിൽ പറഞ്ഞു നീ പേ ചെയ്യണ്ട, എന്റെ അടുത്ത് ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഐ ഫെൽറ്റ് സോ ഹാപ്പി. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് മൈ ടൈം. സോ ആള് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ you are actually an inspiration for many, because first thing is like when you broke your legs, I believe you did a small research and you wanted to do something, angane you got into this DJing, and then after that you actually had this liking for light feed, and then risk edutittu you paid somebody who you totally don't know, adine pay cheyidittu luckily you got back something for free. And I think you should knock the doors. എല്ലാവരും കഥക് തട്ടിയാൽ മാത്രമേ തുറക്കത്തുള്ളൂ. നമ്മള് സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് വെക്കണം. ഈ സംഭവം എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ട് ഒരു വാക്കുണ്ട്, ലൈക്ക് പെയിൻ ഈസ് ടെമ്പററി, ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഇസ് ഫോർ എവർ. അത് സത്യമാണ്. പെയിൻ നമുക്ക് ടെമ്പററി ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ആ കിട്ടുന്ന ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഇസ് ഫോർ എവർ. അതാണ് ഞാൻ. That's what I thought. എന്റെ പെയിൻ എങ്ങനെ ആയാലും അതിനെ ഓവർകം ചെയ്ത് I was doing my things. Super. Great. Yeah, so Jumi. Get back to Jumi. So Jumi ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. So his classes were so cool. പിന്നെയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറെ ലൈറ്റ് ഫീറ്റിന്റെ ഓതന്റിക് സ്റ്റൈൽസ് കുറെ ഉണ്ട്. ലൈറ്റ് ഫീറ്റ് മോർ ഓഫ് എ ഡാൻസ്, അതൊരു കൾച്ചറാണ്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മിസ്റ്റർ സ്മൈൽസ് ഫ്രം ലോങ് ഐലൻഡ് ലൈറ്റ് ഫീറ്റ് നേഷൻ, ഹി ഈസ് ഫ്രം ന്യൂയോർക്കിലുള്ള ആളാണ് മിസ്റ്റർ സ്മൈൽസ്. ദെൻ ജൂമി ഈസ് CEO ഓഫ് ലൈറ്റ് ഫീറ്റ് നേഷൻ ജപ്പാൻ. സോ ഈ രണ്ടുപേരാണ് എനിക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മൾക്ക് ഹിസ്റ്ററി അറിയാതെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു ഫീല് കിട്ടത്തില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു അർത്ഥമുണ്ട്, ആരോ കൊണ്ടുവന്നു, ആരോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇത് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, യു ഷുഡ് റെസ്പെക്ട്. സോ അവരെനിക്ക് ആ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞായിരുന്നു, അതിന്റെ എവല്യൂഷൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, അതിന്റെ മ്യൂസിക് എന്താണ്, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ലൈറ്റ് ഫീറ്റ് ഇസ് മോർ ദാൻ ജസ്റ്റ് എ ഡാൻസ്, ഇറ്റ്സ് എ കൾച്ചർ. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കുറെ പേർക്ക് അത് അറിയാം. Okay, Killa, I'll just take a small break from you and let me just go meet another guest. Uthara thaneyanu. Hi Uthara. I believe that oru veshamo nu parayan pattathilla. You got engaged recently and then marriage fix aayirunnu, but unfortunately because of this pandemic namakku adu maati vekkendi vannu. So how did that decision happen to you? Like it's okay right? It was more like a sudden decision because pettannu idingana spread avan thodangി ഒരു situation തന്നെ മാറി തുടങ്ങിയപ്പോൾ both of us felt like it's not the right time to have a wedding right now. It's a crowded function of that's more like a responsibility. So ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ ജസ്റ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ച ആ സമയത്തായിരുന്നു. So then we thought, okay, before it's too late, let's just move it to another time, more like a happy time. ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് ഇതിൽ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. But in a way it was good. I think എല്ലാത്തിനും അതിന്റേതായ സമയമുണ്ട്. അതിന്റെ സമയമുണ്ട് ദാസ. Okay. And also you have a dance school, or you are also a choreographer and trainer in the same. എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ do you do online teaching right now? എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പം it's all online, lockdown കാരണം. അതുകൊണ്ട് in a way that is also helping because you can connect with people around the world. നേരത്തെ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇവിടെ കൊച്ചിയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമേ കൂടുതലും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വല്ലപ്പോഴും ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ഔട്ട് സ്റ്റേഷൻ സ്റ്റുഡൻസ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ഓൺലൈൻ ആയപ്പോഴത്തേക്കും US നിന്നും UK നിന്നും ഗൾഫിൽ നിന്നും ഒക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് പെട്ടെന്ന് ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറി. I think in a way it is also helping us to connect with people around. Super. It's always good. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കണക്ടിവിറ്റി വൈഡർ റേഞ്ചിൽ കിട്ടിയല്ലോ. എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരും ഉണ്ട്. So it's nice.
Correct. Okay. So, Uthara, Bharatanatyam performer എന്ന രീതിയിൽ I think the first thing that you require is acting. അല്ലേ, നമുക്ക് അഭിനയം വേണം എന്നുള്ളതാണ്. Yeah. So, did you ever think that you would get into acting? And moreover, that acting അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you have also directed a short film, I believe, right? 3 short films actually. 3 films, oh, super. Yeah. So, how did all this happen together? I think that is what happened first. If എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ I would say that cinema was my first love because I've seen my mom and sister doing it all from my childhood. So അത് കണ്ട് വളർന്നുകൊണ്ട് I've always wanted to get into films. It was just like first love. Okay. പക്ഷേ dance is something I'm married to. It's a commitment. It is there forever. It is That's a the nice one thing that expression. will be there with Wow, me. okay. Yeah. So ആദ്യം ചെയ്തത് സിനിമയായിരുന്നു. I did a Tamil movie, വവാൽപുസ്തകാലത്ത്. പിന്നെ എടോപ്പാക്കി ലനരാജ് മലയാളത്തിൽ ചെയ്തു. Okay. But somehow I never thought dance would be my full-time career ആ സമയത്തൊന്നും. Dance was something side by side. ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. I was still learning. I was still trying to get better. But somehow I think എവിടെയോ ആ വഴി ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോയി fully dance. So, now this is direction like no, how did that happen? Direction also I wanted to learn more about the technical sides of cinema. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എനിക്ക് കോളേജിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഫിലിം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സ് തന്നെ എടുക്കണം. So I did visual communication, പിന്നെ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്തു. So ആ സമയത്ത് കോളേജിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസും ഡോക്യുമെന്ററീസും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. Okay. പിന്നെ വേറെ കുറച്ചും കൂടെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നി. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ചെയ്തത് സിദ്ദിഖ് സാറാണ് അഭിനയിച്ചത്. പോപ്പ് പ്രിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കെനൈൻ സ്റ്റോറിയാണ്, ഒരു ഡോഗ് ഫിലിമാണ്. Okay. അതിപ്പോ ആമസോൺ പ്രൈമിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. Okay. അത് റീസെന്റ് ആണ് പ്രൈമിൽ വന്നത്. Proud thing. So, how's the response? എല്ലാവരും are just loving it, I believe. Yeah. നല്ല റെസ്പോൺസ് ആണ്. Okay, super. So, we wish you that ഈ ഒരു കരിയറിലും you excel in this career. So, let's go ahead. ഈ quarantine period കുറച്ചും കൂടി I think you have time to bring out the creativity. So, all the very best, Uthara. So thank you. Thank you. Yeah. So we have our next guest online. ഈ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണലി ആൻഡ് പേഴ്സണലി ഷീസ് ഗോട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് വിച്ച് ഐ വോണ്ട് ഷെയർ വിത്ത് യു ആൾ. പ്രൊഫഷണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടറാണ്, ഒരു ഡാൻസറാണ്, ആൻഡ് ഷീസ് ഓൾസോ എ പോയറ്റ്. ആൻഡ് പ്രൊഫഷണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ, വളരെ ഹംബിൾ, ഷീസ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് നോ, ഷീസ് ഗോട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് ടാലൻറ്റ്സ് വിച്ച് ഷീ ബാലൻസസ് ബോത്ത് പ്രൊഫഷണലി ആൻഡ് പേഴ്സണലി. So we will now introduce you to this wonderful personality, Meera Nair. Hi Meera. Hi Cynthia. How are you doing? Good. Great. ഇപ്പോൾ ക്വാറന്റൈൻ ഡേയ്സ് ആണ്, എങ്ങനെയുണ്ട് സമയം ചെലവാക്കുന്നത്? വാട്ട് ഡു യു ഡു ഈ ഒരു ഫ്രീ ടൈമിൽ? നൗ യു ആർ ഇൻ ടു പോയംസ് കുറേ എഴുതുന്നുണ്ട്, അതല്ലാതെ ആക്ടിങ് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്, ഡാൻസിങ് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ ഉണ്ട്. ക്വാറന്റൈൻ ഡേയ്സിൽ ഇത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഇസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്പിംഗ് യു ഇൻ എനി വേ? I'm sleeping a lot more. That's the first thing. Which we require the most. Other than that, എനിക്ക് തോന്നുന്നു in terms of acting, this has taken a big hit, of course. There's no doubt about it. Correct. Because എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റും, ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഇപ്പം പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണോ, ഇപ്പൊ സിനിമ പകുതിയായ എത്രയോ സിനിമകളുണ്ട്, പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്രയോ സിനിമകൾ, പ്ലാൻ ചെയ്ത എത്രയോ സിനിമകളുണ്ട്, അതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പം acting has definitely taken a hit because of the quarantine. Yeah, and how about dancing? Dancing also, ഇപ്പൊ ഡാൻസ് ക്ലാസ്സസിന് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസസ് അതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. ബട്ട് one good thing is because of this online technology, ഞങ്ങൾ for instance 3 of us have got together and every alternate day we have a 1-hour session. Oh, dance. Great. Okay. Free of cost. So free of cost ഞാൻ വരായിരുന്നു. There's a friend of mine called Sunitha. She runs a dance school in Mumbai. Appo Sunitha, pinna there's a friend called Devi. She's a dubbing artist. So she lives in Trivandrum. Appo ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് every alternate day we come on WhatsApp and Sunitha leads the session. Super. So അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഡാൻസിന്റെ ബേസിക് മോഹിനിയാട്ടമാണ്, അപ്പം ബേസിക് ചുഴുപ്പുകൾ, അടവുകൾ, അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു മണിക്കൂർ. So that is very very refreshing. Because നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. We might say practice എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഒറ്റയ്ക്ക് it's very difficult. So when it's a group, when it's 3 of us together, it happens and it's very refreshing. So അതാണ് തോന്നുന്നു എനിക്ക് പെർഫോമേഴ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ സെഷൻസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് യു ഗ്രാബ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് അറ്റൻഷൻ ആസ് വെൽ.
So that would definitely have been a blessing to you, right? So we're trying to make them. Of course, it is not the charm of having a real class, going to a teacher, practicing there. That is different, of course. So we are making do with the best of what we have. Great. This has helped. These WhatsApp online sessions are good. Yeah, and now coming into the poetry writing, so you've been writing like lots of poems, and in fact, ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ her mother is my teacher, so I don't know if you know about that. She was my teacher in college, and ഞാൻ poem എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇഷ്ടപ്പെടാൻ the main reason was definitely your mother. So അങ്ങനെ I've heard a lot of her students say that. I've heard a lot of her students say that. Correct. I haven't had the good fortune of being a student though. Yeah, because spontaneous overflow of thoughts എന്ന് എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. So how did that happen to you? എങ്ങനെയാണ് അമ്മയുടെ ഒരു എപ്പോഴും അമ്മ ഇനി when you were like in her stomach അമ്മ ഇങ്ങനെ പോയം പറയുമായിരുന്നോ? Is that what your inspiration was? എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് writing? Probably yes, because she's always been teaching poetry. Even when she was carrying me in her tummy, she was teaching poetry. She was teaching in St. Teresa's College during that time. Okay. അപ്പോൾ എനിക്ക് അമ്മ ഇങ്ങനെ പറയാം, I am an iambic pentameter. I have not learned English literature, so I'm not very sure whether I've got the technicalities right. പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ അമ്മ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എനിക്കല്ല. She used to teach when she was carrying me. So I like to believe that അതിങ്ങനെ എന്തോ എൻ്റെ അതിങ്ങനെ വന്നു എന്നൊക്കെയാണ്. I like to believe that. So definitely all the students, Geeta ma'am എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് everybody knows, because poem എന്ന് പറയുന്നതാണ് മാമിന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. So do convey my regards to her. Yeah, she's a very popular teacher, and of course I pass on your regards. Sure. And now coming back to your career life, നമുക്കിപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം റിലീസായ ഫിലിമിൽ ജ്ഞാൻ പ്രകാശൻ വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ഇൻ യുവർ ആക്ടിങ് കരിയർ, ബിക്കോസ് അതിൽ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആ ഫിലിമിൽ മീര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീരയുടെ ക്യാരക്ടർ വാസ് സോ മച്ച് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫിലിം. ആൻഡ് ഫ്രം ദെയർ ടിൽ നൗ, ലൈക്ക് ഇപ്പം 2 ഫിലിംസ് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. റിലീസായ ഫിലിം വരെ എങ്ങനെയാണ്? ഹൗ വാസ് യുവർ ജേർണി ഇൻ ആക്ടിങ്? You never wanted to become an actress, I believe. No, there was no plan. It was never a planned move. So it's something that happened. But I think I was very lucky to be part of Satyanandikad sir's movie. That was my first movie. Yeah. So of course that is a huge platform, and the reach was huge, and the role was also appreciated. So after that, opportunities kept coming, and then I took up whatever I thought was good. Good for you. Okay. Also, the first film that I acted in was called Ram Kalyani. Correct. So that film also won a lot of. It's an art house movie, directed by somebody called Dr. J. Geeta. So that movie also won a lot of critical appreciation, and went to film festivals and so on and so on. So I think I've been very lucky, because I've been able to be part of fully blown commercial movies, as well as movies like Ram Kalyani. And Kalamandalam Hyderali, for instance. I think in Kalamandalam Hyderali you could perform your own art that you have been practicing. മോഹിനിയാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു എസെൻസ് നമുക്ക് എക്സാക്ട്ലി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഡാൻസ് ചെയ്യാനും പറ്റി, പെർഫോം ചെയ്യാനും പറ്റി. സോ ഹൗ വാസ് ദാറ്റ് ഫീൽ ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ മൂവി? അതെ, ഞാൻ കലാമണ്ഡലം ക്ഷേമാവതി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ഷേമാവതി ടീച്ചറിനായിട്ടാണ് ഞാൻ കലാമണ്ഡലം ഹൈദരാലിയിൽ അഭിനയിച്ചത്. So I had a Mohiniyattam Padam, so I was very, very nervous, because you are representing somebody who is alive and who is such a big, huge dancer. Yeah. It was a very challenging experience, but I enjoyed it as well. Alright, Meera, just a small, just 2 minutes. Let me just go back to Sharath. Hi, Sharath. ഒരു പാട്ടും കൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. ഈ വെണ്ണില ചന്ദന കിണ്ണം, ആ പാട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരത്തിന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആണ് ആ പാട്ട്, അല്ലേ?
അതൊരു ഒരു ഒരു മെഡ്ലേ ആയിട്ട് ഇതും മോജോയില് തന്നെ ചെയ്തൊരു മെഡ്ലയാണ്. ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞല്ലോ ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന ആ പാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഡ്രമ്മിന്റെ ഒരു ഹാറ്റിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻ വന്നിട്ട് അതൊരു സ്റ്റേജിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കോളേജുകളിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നാമതൊരു റൊമാൻറ്റിക് മെലഡി ആദ്യമേ പാടുക നമ്മൾ. ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഇഷ്ടം ആരോടും ചൊല്ലാത്ത ഇഷ്ടം എന്നുള്ളത് പാടി അതിങ്ങനെ സ്ലോവിൽ വന്ന് നിർത്തിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഡ്രമ്മർ റോഹിൻ വല്ലാതെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡ്രമ്മറെ. അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ ഹാറ്റിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വളരെ റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പീഡിലാണ് വെണ്ണിലാച്ചൻ നടക്കുന്ന പോർഷൻ പാടുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയാ എനിക്ക് എങ്ങനെ പാടാൻ അറിയില്ല, എങ്കിലും നോക്കാം. ജിബിനായിരിക്കും അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്, ഉറപ്പാണ്. ഇവിടെ ഫുൾ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്, ആർക്കും എന്തും പാടാം. അതെ 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 അതെ, നമുക്ക് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ വെണ്ണിലാച്ചന്റെ കിണ്ണം ആ ഒരു പോർഷൻ അതിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ പാടുന്നതല്ല നല്ലത്. 2 വരി അത് പാടിയിട്ട് ഈ റൊമാൻറ്റിക് ആൽബത്തിന്റെ പാടിയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. എത്രത്തോളം വിജയിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു, ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഇഷ്ടം എനിക്കിഷ്ടം ആരോടും തോന്നാത്തൊരിഷ്ടം ആരാരും അറിയാത്തൊരിഷ്ടം. അമ്പലം കാണാം നാളെ കിന്നര കുരുവിക്ക് ചോറു, പിന്നെ അന്നര കണ്ണന് പാലു, ദൂരെ അപ്പൂപ്പൻ താടിക്ക് കല്യാണം, കുട്ടിയാനയ്ക്കു നീരാട്ട്. സൂപ്പർ സൂപ്പർ സൂപ്പർ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, സോ ലാസ്റ്റ് ഒരേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ശരത്തിന് ഇത്രയും നല്ലൊരു ടാലന്റ് ഉണ്ട്, നല്ല സിംഗറാണ്, കമ്പോസറാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഈ ക്വാറന്റൈൻ പീരീഡിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു ടാലന്റ് എനിക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു, അതായത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടാലന്റ് എനിക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വേണ്ടായിരുന്നു. തീർച്ചയായും വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാര്യം ഇത് എല്ലാ മ്യൂസീഷ്യൻസിനോടും ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാര്യം ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ അല്ല പ്രശ്നം. കാര്യം വെച്ചെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം ഒരു മ്യൂസീഷ്യൻ എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് തന്നെയാണ്. കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പ്രത്യേകിച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ ഫെയിം ആയിട്ടുള്ളപ്പോ ഒരുപാട് വലിയ സെലിബ്രിറ്റികളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അവർക്ക് എന്തായാലും ഒരു ബാക്കപ്പ് പ്ലാൻ ഉണ്ട്. ഒന്നുമില്ല അവരുടെ പേരിൽ അവരുടെ ലൈവിൽ. നമ്മളെയൊക്കെ പോലെ അപ്കമിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ, അതായത് സർവൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇൻഡിപെൻഡന്റ് മ്യൂസീഷ്യൻസിന് എന്തായാലും ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും, അതൊരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു നല്ല ദൈവവിശ്വാസി എന്ന നിലയിൽ വളരെ ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. വളരെ നല്ല ഒരു ഫ്യൂച്ചർ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളെയൊക്കെ പോലുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് വലിയൊരു ഘടകമാണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും സപ്പോർട്ട് വലിയ ഘടകമാണ്. 100%. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന, മാടത്തിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പുകച്ച് വെളിയിലാക്കാന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. ഇപ്പോഴും അതാണല്ലോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ ശരത്, അപ്പൊ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എല്ലാവരോടും അന്വേഷണം അറിയിക്കാം കേട്ടോ. തീർച്ചയായും. താങ്ക് യു. Bye. Thank you so much, Sharath. It was really nice talking to you. All the very best for your future ventures. Namada Killa is waiting there. Let's go to him. ഈ കൾച്ചർ നീ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വന്ന് JLC. This is my T-shirt. Junior Light Feet Club. Okay. Yeah. Junior Light Feet Club, JLC. It's the first official light feet crew in India. This is the first time. Okay. So ഈ ടീം തന്നിട്ട് അത് വന്ന് ജപ്പാന്റെ ടീമാണ്. സോ അവരുടെ ടീമാണ്, അവരുടെ DNA ആണ് നമ്മൾ ജൂനിയർ ലൈഫ് ഫീറ്റ് ക്ലബ് ഇന്ത്യ. സോ അവര് നമുക്ക് തന്ന ഒരു DNA crew ആണ്, ലൈക്ക് എ കണക്ഷൻ ടു കൺട്രീസ്. സോ ഈ 2 കൺട്രീന്റെ ഗ്യാപ്പ് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്തത് ലൈറ്റ് ഫീറ്റ് ആണ്. ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് സോ കൂൾ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് ഓൾ അതർ ഡാൻസ് ഫോംസ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ തോന്നുന്നത് മാത്രമേ നമ്മളങ്ങനെ എടുക്കത്തുള്ളൂ. ബട്ട് ദെൻ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ലൈക്ക് യു ബ്രിഡ്ജിങ് ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ 2 countries, ബ്രിങ്ങിങ് ദെയർ കൾച്ചർ, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇസ് ആക്ച്വലി റിയലി ഗ്രേറ്റ്. മസ്റ്റ് അപ്രീഷിയേറ്റ് യു ഫോർ ദാറ്റ്. Okay, so did you meet Jibin? Jibin കണ്ടിട്ടുണ്ടോ or it's just online തന്നെയാണ്?
Yeah, still online. I'm waiting. Sambanacha, this 2020, I was about to plan to bring Zumi to India. Like December, ഞങ്ങളുടെ annual event വന്നു. ഞാൻ 2017 ലൈഫ് ഫീറ്റ് തുടങ്ങിയത്. Like 15 ഞാൻ ഹിപ്പ് ഹോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ ലൈക്ക് ബ്രേക്കിംഗിൽ തുടങ്ങിയത് 2017 എന്റെ സ്റ്റൈൽ സ്വിച്ച് ചെയ്തു. ലൈക്ക് ഐ കെയിം ടു ലൈഫ് ഫീറ്റ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് തൊട്ട് ഞാൻ എന്റെ ആനുവൽ ഇവന്റ് നടത്തി. ലൈക്ക് ലൈറ്റ് ഫീറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഇവന്റ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് യു ഗോട്ട ഗെറ്റ് ലൈറ്റ്. അതാണ് എന്റെ ഇവന്റ്. സോ ആ ഇവന്റ് വന്ന് ലൈക്ക് 17 നടന്നു, 2018 നടന്നു, 19. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ വർഷത്തിലൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ 2020 ഐ വാണ്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് ബിഗ്. സോ അത് ഞാൻ എന്താ വെച്ചാൽ ആ നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഐ ചേഞ്ച് ഇൻ ടു ഹൈപ്പ് റെവല്യൂഷൻ. ബിക്കോസ് ഈ ഡാൻസ് സ്റ്റൈൽ ഇസ് മോർ ഓഫ് ഹൈപ്പ് ആൻഡ് എനർജി. സോ ഹൈപ്പ് റെവല്യൂഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടേം വെച്ച് ഞാൻ തുടങ്ങി. ലൈക്ക് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഒവ്വൊരു കൺട്രീസ് ആയിട്ട് ഒവ്വൊരു സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തത്. ലൈക്ക് കേരള, പിന്നെ തമിഴ്നാടു, പിന്നെ മുംബൈ. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സെഷൻസ് വന്ന് ലൈക്ക് ഒവ്വൊരു ഇന്റർസിറ്റീസിലും എടുക്കുമല്ലോ. കണ്ണൂര്, തൃശ്ശൂർ, ലൈക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം. Then now in Mumbai, so I'm just asking Chennai. you, so if there is any people who are interested can actually DM you on Instagram, I believe, right? For sure. Okay. They can DM me on Instagram. Great. Yeah. So I'll share that with the viewers. So I think it's high time for us to watch one of your small part where you can show what light feet is or anything which you want to show us to inspire the young audience out there. Okay. Now, like I want to showcase something. Yes, definitely. I think you have the space there behind you. Yeah, sure. Like it's kind of small, but I can do that. Yeah, for sure. you can. Sure. little Jibin, you actually I felt like you like a light air balloon and the light feet and definitely feeling so light. But great job, good. So you still be an inspiration for all the youngsters out there. Thank you so much for being with us. Sure. All the very best. Keep in touch. Bye. Sure thing. Bye. Thank you. So Meera, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. യു ഹവ് ബീൻ പെർഫോമിംഗ് ദെയർ ആസ് വെൽ. ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് 2020 വാട്ട് ഈസ് ദ ന്യൂസ് ഇൻ സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവൽ? ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ഫോംഡ് എ ഗ്യാങ്, കുറച്ച് പേരുണ്ട് അതിൽ. അത് പെർഫോം ചെയ്യാനിരിക്കുമായിരുന്നു. എങ്ങനെയായിരുന്നു സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവലിലെ അപ്കമിങ് അപ്ഡേറ്റ്സ്? അതെ, ഞങ്ങൾ 5 പേര് ചേർന്ന് വി ഹാഡ് പുട്ട് അപ്പ് മോഹിനിയാട്ടം group performance. So that was premiered at the Surya Festival. And then we have planned for, or rather they have given us 5 stages in November as part of the Surya Parampara Festival. So adingine Thrissur, Palakkad, Ernakulamottakeyana 5 stages undennu parnittundu. So now we don't know what it's going to be like. Correct, yeah. So November aanu, so we are still hoping it will happen. Yeah. We are hoping things will be better by then. Ellam are holdilana. Now I just want to ask you, opportunities varumbothekkum do you definitely would be choosy because you have a family to take up, because you as far as I know ഒരുപാട് balance ചെയ്യുന്നതാണ് family and professional life. So have you got like n number of offers which you think എടുക്കാമായിരുന്നു എന്ന് but unfortunately എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മിസ്സായ opportunities ഉണ്ടോ?
Not really. It's not that I'm flooded with offers. There are offers that come. There are offers that come my way, and of course I weigh them and see whether it is something that I can do and what it entails. And then നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് decide ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ it's not that ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് offers വന്നിട്ട് I don't know what to do അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. See, this is why I said she's very simple and humble. Ellam straight away. No, that is the truth. Correct. Okay. Now, keeping that aside, ഈ quarantine എന്തൊക്കെയാണ് useful ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? Because I think your husband is also home, your kids are home, എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ട്. Profession wise എന്തെങ്കിലും upgrade ചെയ്യാനായിട്ട് apart from these online classes, വേറെ എന്തെങ്കിലും acting ആയിട്ട് short films എന്തെങ്കിലും offers വന്നിട്ടുണ്ടോ, or have you taken it up? Because everything is now online. I think the films are also made online now, which are like about to release. So അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും plan ഉണ്ടോ? Do you have any plan as such? I have not been part of any online short films or anything. Okay. And professionally, no, I don't think I've done anything during this period except, of course, I read. So that is something that I do. Yeah. And I write. So that is something that happens. So apart from that, no. And I've tried to get into the kitchen, but my family thinks I should rather write poetry. So I'm എഴുതിയാൽ മതി കിച്ചടി കയറണ്ട. That is better for everybody. So is there any poem, any 4 lines of a poem which you have written? You can just share it with the audience. This poem is called Shopping Mall, and it's from my 3rd book of poetry. This poem is for all of you who are now missing going to shopping malls. Shopping Mall. Once I flocked to shopping malls, hopped onto escalators, and lost count of floors. Mannequins stared into space, ice creams became softies, women became brands, and promotions overtook displays. Money was plastic, bowling alleys had shutters, one could get on a speeding bike and not move an inch, cheese popcorn stuck to your tooth, and movie halls had cushions. Once I flocked to shopping malls, but not any longer, for I have discovered the raging ocean, the endless sky, flowing rivers, mighty mountains, wild forests, and flowering trees in me. I mean, like, writing is actually definitely a skill, and I think you don't require a particular time to write. നമുക്ക് തോന്നുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സ് തുറന്ന് എഴുതാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, എനിത്തിങ്. അപ്പം യു സെഡ് ലൈക്ക് മൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയ ഒരു പോയം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ? So, ഇങ്ങനെ have you written for everybody in your family? Just curious. No, not really. I think it has to come on its own. So you can't sit down and make a dedication, write a poem that way. Just being a little selfish, sometimes you feel like writing about me, please do, okay? About you? Yeah. Okay. Maybe I will after the session is over. That's so sweet of you. All right. So keeping all this in mind, it was really nice talking to you after quite a long time, Meera. So we wish you all the very best, and quarantine, we hope that we see you in the limelight as well, some way or the other. So we hope that you come online sometime. Yeah. Okay. All right. So thank you so much. Thank you for spending your time. Nice Bye. to be on Kappa. Bye. Bye. So thank you so much all the guests who have come today, Uthara, Unni, Killa, Sarath, and also Meera, Nair, for joining us today on Kappa Prime Time. We'll be coming back with another episode, lots of other guests. Till then, bye-bye.